सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई। गुर प्रसादी कर ही मैं पाई। मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई। गुर प्रसादी कर ही मैं पाई। सदा सरीवी इक मन ध्याई। गुरमुख सच समावणिया। हूँ वारी जियों वारी जग जीवन मन वसावणिया। हर जग जीवन निर्भव दाता। गुरमत सहज समावणिया रहा। कर मैं धरती धौल पाताला। कर ही मह प्रीतम सदा है बाला। सदा आनंद रहे सुखदाता। गुरमत सहज समावणिया। काया अंदर हूँ मैं मेरा। जम्मन मरण न चूकै फेरा। गुरमुख होवै सो हूँ मैं मारे। सच्चो सच त्यावणिया। काया अंदर पाप पुन दुई पहाई। दूही मिलकै सृष्टि उपाई। दोवें मार जाए इकत घर आवे। गुरमत सहज समावणिया। दोवें मार जाए इकत कर आवे। गुरमत सहज समावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। टलदी शाम संगत दा समा असीं माण रहे हाँ। जो लड़ीवार गुरबाणी विचार विवेचना हुंदी है, इस विच माझ राग चल रहा है। गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उच्चारण किए गए संदेश सानू प्राप्त ने। जो शब्द आपने सरवण किया है अष्टपदियां दा वाक है। इहदी शुरुआती 4 पदे सिर्फ उतनियां दा ही पाठ होया है। व्याख्यान रूप विच जदों असीं अपनी बात प्रारंभ करते हाँ, असीं रहाओ दे पदे तो विचार का आगाज करांगे, जो कि मुख सुनेहा है। गुरुदेव जिक्र करते हाउ वारी जियों वारी जग जीवन मन वसावणिया। सीधे तौर पर बात है, मैं कुर्बान जाना, मैं वारने जाना। किन्हां तो जी? जग जीवन मन वसावणिया। जिन्हां ने अपने मन विच कला जग नहीं वसाया, जग नूं जीवन देण वाला भी वसाया है। जग ते असीं सारे ही जी रहे हैं किसी न किसी तरीके दे नाल, पर जग जीवन इस जगत दे पिछे, इस तमाशे दे पिछे जो है, उसनूं जोत कह लो, प्रकाश कह लो, उसनूं नूर कह लो, उसनूं रब कह लो, उसनूं रियल एग्जिस्टेंस कह लो, उन्नूं सतनाम कह लो, उन्नूं वाहिगुरु कह लो। वट एवर नेम वी रियली वांट टू गिव, बट इन रियलिटी जे साडी सोच दी सुरत दा लैवल उत्थे तक है। सब कहते मैं उन्हां तो वारने जाना जिहड़े जगत नूं नहीं, जगत दे जीवन देहिंद शक्ति नाल अपने आप नूं जोड़दे ने। सो बचने है हूँ वारी जियों वारी जग जीवन मन वसावणिया। जगत दे जीवन देण वाले नूं मन विच वसा लिया। बाणी च लिटरली तौर पर बचन आप बार बार पढ़ी जाओगे, क्योंकि बंदा बाहरों नहीं बदलता ना, बाहरों सब कुछ चलता है। जिहड़ी चीज़ चला रही है वो तो मनुख मन आ, मनुआ आ साडा। जे इनू होर फरदर एक्सटेंशन एक्सप्लेनेशन लैके ले जाना होए तो जी एक्सप्लेनेशन हैगी वो हैगी है कि
ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਸਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨ ਪਲਸ ਉਖ। ਉਖ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਔਖਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੌਰੀ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁੰਡਾ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਔਖਲ ਹੈ, ਖਾਲੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਖਲ ਮੀਨ ਖਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਤ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ, ਮਨ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਮਨ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਬਦਲਣਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾਰੀ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਮੀਨ ਮਨੋਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਫਰਟ ਪਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਰਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇ, ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਲੈ ਆ, ਪਾਓ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਠੱਗੀ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਵਗਦੀ ਵਾਹੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਗਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਲਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਜਣਹਾਰ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ। ਨਿਰਭਉ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਭਉ, ਡਰ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਛਕਿਆ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਕੌਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਈਏ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ, ਬੰਡਲ ਬੰਨ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰਮਾ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬਾਕੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਮਕਾਨ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਕੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ, ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਤੇ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਨੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਿਆ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਨੀਮ ਜੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, without any kind of, you can say, hesitation. Your lifestyle won't be affected at all. ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਨੀਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਗਾ ਵੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਨੀਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁਨੀਮ ਪੁੱਛਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ। ਮੁਨੀਮ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਖਰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੇ ਉਸ ਮੁਨੀਮ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ
कि वो मुनीम समझ गया भी ये मन विच ते बिल्कुल ये चीज़ ते इनू साहब कहते माया धारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुने बहु रोल कचोला। उसनू ते इन्ना रोल कचोला अंदर पै गया, उन्होंने बाहर की सिक्ख्या वाली गल भी नहीं सुनती, समझ ही नहीं आती। हुण इस हालात में जिहड़ा शख्स जी रहा आ उसनू किस रूप में कहोगे? खैर मुनीम कहंदा भी गल ये है शाहूकार जी को मैं मदद कर सकता हूँ तुहाडी? कहने लगा हाँ मदद ये है कि जल्दी तो जल्दी यतन करो कि 7 पीढ़ियां तो 8 पीढ़ियां ते हो जाए। कहंदा जी कोई ना जी, जिवें कामकार चल रहा बड़ा प्रॉफिट च सारा कुछ विल कीप ऑन डूइंग। कहने लगा वो तो ठीक है पर मैनू जल्दी रिजल्ट चाहिए, थोड़ा रेस दिओ, स्पीड वधाओ, इहदी इहनू थोड़ा एक्सीलेट करो। वो कहंदे जी कर दिंदे आ, इहदे बारे होर ध्यान दिंदे आ, होर प्रॉफिट अर्निंग वाले पासे असीं तुरदे आ, सब चीज़ां करदे आ, पर कला साडी एफर्ट करन नाल शायद काम ना बन सके। शाहूकार कहंदा वो क्यों? कहने लगा जी गल ये है कि कुछ रब भी है, कुदरत भी है, ਉਹਦੀ भी अपनी मर्जी होंदी है। कहंदा कहना की चाहना मुनीम? कहंदा गल ये है कि ये सारे च असीं ते मेहनत करांगे, एफर्ट पावांगे, पर तुहानूं कल्ली एफर्ट नाल ये चीज़ छेती सिੱਟੇ नहीं मिलणगे, तुहानूं किसी दीयां दुआवां भी चाहीदियां ने। हुण शाहूकार कहंदा दुआवां किहदियां? कहने लगा किसी लोड़वंद की मदद करोगे, किसी गरीब की दुआ लगेगी, किसी दी मदद करांगे, उस मदद करने वाले बंदे दे दिलों अरदास निकलेगी, प्रेयर निकलेगी साडे वास्ते, साडा काम छेती बन जाएगा। हुण मुनीम नूं सही राह पा रहा है। वो कहंदा अच्छा, कहंदा फिर मैं दस उस लोड़वंद की मदद करदे आ। वो कहंदा नहीं असीं नहीं मदद करनी, ये दुआ तुसीं आप अर्न करनी है, तुहानूं एफर्ट पाउणी पैणी है। कहंदा किद्दां करां? उहने उहनूं बड़ी तरीके नाल दस्सिया भी इत्थे नेड़े मजदूरां दी बस्ती है, उत्थे चला जा ते जाके किसी लोड़वंद दी, किसी गरीब दी, किसी गुरबत ते मारे हुए बंदे दी मदद कर, बात बन जाएगी। वो हुंदा की हुण शाहूकार कोई बोरी कनस्तर आटे दा भर के ते फिर वो बस्ती चला जांदा है। ते वो कहंदा जाके उत्थे मैं किसी लोड़वंद दी मदद करनी है। ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਤਾ। ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਨਸਤਰ ਆਟਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਹਾਓ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਭੜੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਜਣਾ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਵਾਂ, ਲੈ ਅੱਜ ਲਵਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਹੱਬੜ ਵਾਹਾ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਆ। ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ।
ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਦਲਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਸ ਕਿਹਾ ਆ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਸੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਿਸੋ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਮੈਂ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਵਰਚੂ ਹੈ। ਪਰ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਹਟਾਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨਾ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੀਰ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੰਦ ਆ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਟਿਵਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੂਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ 10-12 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਹੰਗਰ ਔਰ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘਣਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, 30ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਨੇ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਤੇ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਰਾਊਂਡ ਐਵਰੇਜ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਿਆਂ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦੀ, ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਟਰੀਜ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲ, ਕੁਕੀਜ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਜਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਪਛਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀਆਂ, ਕਾਸਕੋ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਟਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਟਵਾ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੀਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਉਹ ਜਿੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਪਾਇਆ, ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ, ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪੋ ਕਰਿਆ, ਉੜੇ ਊੜਾਵੇਂ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਮਨ ਖਲਾਵੇ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੌ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੜੇ ਊੜਾਵੇਂ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਊੜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਚੁਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਹਕੀਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਛੀ ਆਪ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਚੁਗਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੂੰਜ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਭਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਹੀ ਤੂੰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਬਿਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਰੇਟ, ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਪ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਬੇਗਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸਾਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਹਰਾਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਮਕਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ। ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ
लगातार उन्होंने खुराक नहीं मिली, मारिया कुटिया भी थोड़ा बहुता होना बच्चे ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਲਾਦ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਛਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਛਾ ਫੜ ਕੇ ਭਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਪਰੋ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੁੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਰਛੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਫਕੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੇ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਿਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਟੋਕਾ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਲੈ ਫੜ, ਆ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਆਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਖੀਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹ ਆਇਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਗਲ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਨੇ, ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦਿਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਕ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਦ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਤਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇ, ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਾਲਾਂਗੀ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਦਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਨਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਣਹਾਰ ਬਣੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੋਗੇ ਨਾ ਜਗਤ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੈਲੰਜਸ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਸਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇਹਿੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਸਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਕਿਆ ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।